শ্রীনগর एयरपोर्ट থেকে আমরা বেরোলাম, বেরিয়ে এবার আমাদের গাড়ি অলরেডি দাঁড়িয়ে ছিল। भाई आपका नाम क्या है? तनवीर भाई है, वो ग्रैंड मोहम्मद साहब जो होटल बुकिंग किया था ওখান থেকে যিনি तनवीर भाई আমাদের এখন নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের গাড়ির দিকে। তো এয়ারপোর্ট ছেড়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখন। দেখুন, তো খুব সুন্দর ওনারা গ্রিটিং করলেন, ভালো লাগলো ওনাদের গ্রিটিংসটা। আপাতত ঠান্ডা ভালো লাগছে, এখন ভালোই লাগছে ঠান্ডা। ঠিক আছে, সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। ये कश्मीर है सर, ये भी आया है, आप भी आओ, आया करो। सुनिए, आपका नाम भैया? मेरा नाम जुनैद है सर। जुनैद भाई जो बोल रहा है आप सुनिए। अब তোমরা সবাই শোনো, কলকাতা থেকে যারা যারা কাশ্মীর বেড়াতে আসবে ভাবছো, তারা এখানে আসো। এখানকার মানুষজন ভীষণ ভালো, দে আর ऑल गुड, दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जन्नत है। यहाँ का आदमी भी जन्नत जैसा है, यहाँ का जन्नत में आप लोग भी बहुत ये भी माने एटमॉस्फेयर भी जन्नत जैसा है, बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे आदमी भी है। ये ओके सर, आइए। আমরা বন্ধুরা শ্রীনগর এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে 500 रुपए आएगा शायद, अंदर एयरपोर्ट से लेती ना, अंदर काउंटर से वो 800 শ্রীনগর এয়ারपोर्ट থেকে বেরিয়ে এখন আমরা আমাদের হোটেল গ্র্যান্ড মামুটার দিকে যাচ্ছি। তো भाई आपका नाम क्या बोला था? तनवीर। तनवीर भाई ने हमको पिकअप किया था, उन्होंने भी हम लोगों को होटल में छोड़ने के लिए जा रहा है, উনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন হোটেলে। তো এখন আমরা শ্রীনগরের রাস্তায় এখন যাচ্ছি, শ্রীনগর শহরের ওপর দিয়ে। তো আপাতত জার্নি যেটা হয়েছে সেটা খুবই ভালো হয়েছে। এখানে এসে রিসেপশনও খুব ভালো পেয়েছি। রাস্তাঘাট এখানে একটু এখন যেহেতু এখানে তাড়াতাড়ি একটু ইয়ে হয়, ফাঁকা হয়ে গেছে, একটু খুব বেশি এখানে ক্রাউড নেই। তো সিম কার্ডটা আমরা যেখানে একটা এসি নতুন, এখানে আমাদের কিন্তু সিম কার্ড চলবে না, আমাদের নতুন সিম কার্ড নিতে হবে। জিও সিম কার্ড এখানে চলে না। যাই হোক, তো সেটা নেব। আজকে যদি না পাই সেটা আজকে রাত্রি হয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তো কালকে সকালে আমরা নেব। আপাতত ওয়াইফাই দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, हेलो, দেখতে থাকুন। अच्छा এই হচ্ছে শ্রীনগরের রাস্তা। मतलब अगर দেখুন होल्ड पर বন্ধুরা, সরোবর পর্তিকো হোটেলটা আমরা দেখেছিলাম, এটা সামনেই দেখলাম। कलकत्ता से मेरे बहुत से ये आते रहते हैं। अच्छा, कलकत्ता वालों के साथ ज्यादा ही बनता है। आज ही मैं किसी फ्रेंड का स्टेटस देख रहा था, कलकत्ता वाले, हाँ उसका आईटी कंपनी है वहाँ पे कुछ है। आज मैं उसी का स्टेटस देख रहा था अभी, आपको फोन नंबर भी था। দেখুন আমরা শ্রীনগরের শহরের রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছি বন্ধুরা, ভালোই লাগছে, ঠান্ডাও ভালো আছে। গাড়ির মধ্যে একটু আরাম লাগছে ঠিকই, কিন্তু বাইরে ভালোই ঠান্ডা আছে। ये भी वहाँ का मेरे कस्टमर एक था, कोलकाता आपके यहाँ। अच्छा, स्टेटस रखा है इसने। ये बंगाली है। हाँ, कोलकाता है। अभी अच्छा, बात कराऊंगा इसको। ये पिछले साल मेरे पास था, पूरी फैमिली थी इसकी। तो 2 ही दिन पहले बर्फ गिरा है। 2 दिन पहले, हाँ। अरे पापे रे, कल दिन हुआ खाली, कल दिन और आज दिन हुआ स्टॉप, इसलिए परसों से गिरा। लेकिन उस दिन फ्लाइट भी सब कैंसिल हो गया। हाँ हाँ, आपको लाइव सुनो दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव सुनो देखिए। कलकत्ता में इस टाइम जो है बहुत क्राउड रहता है, अच्छा, यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है। अभी क्राउड भी देखोगे थोड़ा थोड़ा आगे। ओह अच्छा मैं अच्छा देखता हूँ, आज जल्दी मार्केट बंद होता है ना, अच्छा, 6 अच्छा। 6:30 मार्केट बंद होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मंगलवार जल्दी बंद होता है। हाँ, नहीं नहीं, रोज रोज थोड़ा बंद होता है अच्छा, जल्दी। और जब आप कल जाओगे ना वहाँ लोकल में, क्या बोलते हैं उसको, आराम से थोड़ा लेट ही निकलाना। सर्दी है ना ज़्यादा, थोड़ा थक, आपका होटल से डल लेक कितना दूर है? थोड़ा है 1 किलोमीटर लगभग होगा। वो जब शिकारा राइड का कॉम्प्लीमेंट्री, आप शिकारा मुझे तो उस टाइम कॉल करना है, मैं बताऊँगा सर को। वो
वो कैसे जाने जा सकते हैं ऑटो में? ऑटो में नहीं जाना, या तो वहीं होटल से कार 200-300 रुपये कार लेगी, 200 रुपये 300 ऐसा ही लेगा। तो ऑटो में वो लाना, फिर वहाँ से मंगाना। बाप रे, बहुत दूर है। बहुत दूर है। बहुत दूर है, अभी रास्ता भी बंद है उसका। तो ले पास है शायद ना? वही लद्दाख, वही ले हैं। कारगिल बॉर्डर। करगिल वो भी उधरी से है, वो सोनमर्ग से 100 किलोमीटर है। अभी वो बंद हुआ परसों। এখন বন্ধুরা শ্রীনগর শহরটা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে দেখতে যাচ্ছি। প্রচন্ড ঠান্ডা। ऊपर वाले को बोलेंगे श्रीनगर में स्नोफॉल कराओ इन 2 दिन में, और क्या बोल सकते हैं। हमारी बहन खुश हो जाएगी, उसका मूड खुश हो जाएगा। अगर खुश हो जाएगा वो अच्छा है। वो उसका थोड़ा कुछ एक्चुअली कोई बात नहीं, सारा ठीक होगा। अभी जब आप सोनमर्ग जाओगे ना, वहाँ किसी भी टाइम हो सकता, पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही स्नोफॉल हो जाए, पत्री खुला है अभी। वो बंद है। जैसे ही स्नोफॉल हो जाएगा ना, कहीं पे भी, जहाँ पे भी हो गई, 15 या 20 मिनट वहाँ रुकना, फिर जल्दी निकलना वहाँ से, उधर रुकना नहीं। एक्चुअली ये कश्मीर आने का बेस्ट टाइम क्या है? मंथ अप्रैल से मैं अक्टूबर। अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल टू सितंबर नहीं, अक्टूबर भी कुछ लोग बोलते हैं। अक्टूबर है, मतलब हाफ अक्टूबर, मतलब एंडिंग अक्टूबर नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक। बहुत अच्छा सिटी है भैया, अच्छा लगा। मुझे तो सबसे अच्छा लगा है फरवरी मार्च में। हाँ, वही फरवरी मार्च बहुत अच्छा है। अक्टूबर से अप्रैल तक जाएगा। हर एक मंथ में ही कुछ ना कुछ है, जी जी मैम। यही बात है। यहाँ पे खाना খুব सबसे সুন্দর अच्छा শহর मिलता है। শ্রীনগর শহরটা খুব সুন্দর आप শহর। हाँ खाने में आप जो क्या, वाजवान वगैरह है ना, नौजवान, हाँ नौजवान सब मिलेंगे। वो तो श्रीनगर में ही सारे, बाकी आउटसाइड कहीं नहीं मिलेगा। वो सब चीज़ें, खाने वाली चीज़ें की श्रीनगर में ही सबसे बेस्ट है। सिम की दुकानें बंद है, सारी बंद है। शाम हो गया ना। लेट हुआ ना बहुत, 8 बजने लगे, 6 बजे। होटल में तो वाईफाई चलेगा। हाँ वाईफाई कंटिन्यू चलेगा। बस कल ले लेंगे। ठीक। किसी को कॉल करना है तो व्हाट्सएप में कर देंगे, क्या हाँ दिक्कत? कल आराम से। ऊपर पहाड़ है ना? जी जी, उधर मंदिर है, शंकराचार्य मंदिर। अच्छा अच्छा, वो ऊपर है। हाँ उधर जाना है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, और लोकल साइट से में होगा। हाँ वो उसको कराएंगे वो। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह ऊपर वाले ने रखा, मेरे साथ ही होगा तो मैं कराऊंगा। दूसरे भाई के साथ कोई जिसको लिखा होगा तो इसमें कुछ नहीं, ऊपर वाले को होता है। जिसके साथ आपको ये आएगा तो उसके साथ आएगा। जम्मू और कश्मीर बैंक। আরে এটা দেখো না, এটা ভুল হতেই পারে। ये डल लेक नहीं ये नहीं है, এখানে শিখাড়া দাঁড়িয়ে। ये डल लेक नहीं है। डल लेक बहुत खूबसूरत है। तो वैसे ही सजाया हुआ है। সে ওটা তো আরো বড়। আমরা আমাদের হোটেল পৌঁছে গেছি, দ্য গ্র্যান্ড মমতা। এই হচ্ছে এন্ট্রান্স। ঠিক এরকমই দেখেছিলাম আমরা মিকবাই ট্রিপে। যাক
লাস্ট উই রিচড। দেখুন এই হচ্ছে আমাদের হোটেল দ্য গ্র্যান্ড মামতা। Hello sir, good evening sir. নমস্তে নমস্তে, হাউ আর ইউ? দেখুন আমরা হোটেলের এন্ট্রান্সে ঢুকছি এখন। খুব সুন্দর হোটেলটা, আমার মিসেস বুক করেছে এটা। এক্সেলেন্ট ডেকোরেশন। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। পরে আরও মোমেন্টস নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে। আমরা আমাদের হোটেল গ্র্যান্ড মামতাতে চেক ইন করে গেছি। তো হোটেলটা কিন্তু খুব সুন্দর, 4 স্টার ক্যাটাগরি লাক্সারি হোটেল। আর হোটেলটার অ্যাম্বিয়েন্স তো ভীষণই ভালো, যেটা আপনাদের আমি শেয়ার করব, অবভিয়াসলি দেখতে পাবেন আপনারা। যাই হোক, কিছু গ্লিমস আপনাদের দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, আমার পিছন দিকে দেখুন একটা ঝাল লণ্ঠন আছে, সুন্দর ঝাল লণ্ঠন। এই হচ্ছে রিসেপশন এরিয়া এটা। আর আমি এখন রুমের দিকে যাচ্ছি, সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। এই হচ্ছে রিসেপশন, ক্রিসমাস ট্রি আছে ওখানে, সুন্দর একটা বসার জায়গা আছে ওখানে। এই হচ্ছে এন্ট্রান্স, মেন এন্ট্রান্স হচ্ছে এইটা। এই করিডর দিয়ে আমরা এলাম। অনেকগুলো রুম আছে একটা ফ্লোরে। খুব সুন্দর হোটেল। অনেকটা জায়গা নিয়ে এই হোটেলটা তৈরি। তো এই বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন। বড় তো রুমটা। বন্ধুরা আমরা আমাদের হোটেলের রুমে পৌঁছে গেছি। এই দেখুন এই করিডর দিয়ে আমরা এলাম। এবার আমরা রুমে ঢুকবো। আমার রুম নাম্বার হচ্ছে 101 গ্র্যান্ড মামতা। বেসিক ক্যাটাগরি রুম আমরা নিয়েছি। আমরা খুব বেশি দামি বা লাক্সারি ক্যাটাগরি রুম আমরা নিইনি। তো দেখুন আপনাদের রুম ট্যুরটা একটু করিয়ে দিচ্ছি। রুমটা যথেষ্ট স্পেশিয়াস আর বড়, তিনজন আছে না, বড় রুমটা নিয়ে। প্রথমেই আপনাদের দেখাই, এখানে একটা আলমারি টাইপের আছে, কাবার্ড। এখানে অনেক ক্যাটাগরি আছে, এটা সবচেয়ে লোয়েস্ট ক্যাটাগরি। আচ্ছা, একটা মিরার আছে, ক্যাটাগরি মানে মিরারটা বেশ বড়। এখানে শু র্যাক, এখানে একটা ড্রয়ার, রুমটা কত স্পেশিয়াস। আর এখানে কমপ্লিমেন্টারি টি, কফি সব কিছু আছে, সুগার, ইলেকট্রিক কেটলি যেরকম থাকে অ্যাজ ইউজুয়াল। এখানে আরেকটা সাইড টেবিল টাইপের আছে, এখানে আমাদের লাগেজ আমরা রেখেছি। টিভিটা খুব বেশি বড় না, ছোট, যাই হোক তাও ঠিক আছে। এখানে আরেকটা না ঠিক 24 টেবিল জিনিসপত্র রাখার জন্য, ড্রয়ার সমেত। সোফা, এখানে একটা ওয়ার্ক ডেস্ক, কমপ্লিমেন্টারি ওয়াটার 3 বোতল দিয়ে গেছে। এখানে একটা কেটেল আছে, একটি চেয়ার। আর এই দেখুন এখানে ভিউ হচ্ছে জাস্ট আমরা যে এন্ট্রান্স থেকে ঢুকলাম, মানে আমরা যে গ্র্যান্ড মামতায় যে ঢুকলাম মেন রোড দিয়ে, সেই দিয়ে আমরা ঢুকলাম। এই হচ্ছে এন্ট্রান্স, এই হচ্ছে হোটেলের এন্ট্রান্স দিয়ে আমরা এখানে ঢুকেছিলাম। জানলা দিয়ে, আমাদের জানলা দিয়ে এইটাই দেখা যাচ্ছে আপাতত বাইরেটা। এখানে একটা পাশে দেখতে পাচ্ছি একটা TGM ক্যাফে অ্যান্ড বেকারি আছে, যাই হোক। তো এই হচ্ছে বাইরেরটা। এখানে একটা সিঙ্গেল বেড আছে,
এখানে ডাবল বেড কিং সাইজ বেড আছে, সাইড টেবিল আছে, আর রিসেপশনে যে টেলিফোন বা বিভিন্ন রকম কন্ট্যাক্টের নাম্বারের জন্য ফোন দেওয়া আছে, সাইড ল্যাম্প। 4 স্টার তো এমএমই। এখানে আরেকটা সাইড টেবিল যেরকম অ্যাজ ইউজুয়াল থাকে। তো সবচেয়ে ভালো লেগেছে রুমটা কিন্তু খুব স্পেসিয়াস, খুব বড়, এটা দেখে যাও দেখে যাও। আর আমার মিসেসের খুব পছন্দ হয়েছে। যাই হোক, না না আমি ভাবতে পারিনি এতটা ভালো হবে, তাও অতটা কমে বেশি জানো গোয়াই মেপোতে। কিরম লাগছে তোমার রুমটা? খুব ভালো। আমি হোটেলটার এতটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন, ভেবেছিলাম সিম্পল আর হোটেলটার ফার্স্ট ইমপ্রেশন কিরম? হোটেলটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন কেন, আমি যখন নামলাম রিসেপশন ফ্রম দ্যাট ওই ও হিটারের গরম হাওয়া আসছে। দেখো এটা দেখো না, এটা দেখো, এটা দেখো। আমি দেখিয়েছি, পুরো অলরেডি entrance টা দেখিয়েছি, রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। দেখিয়েছি। আমার এটা রুমটা খুব যাই ভালো হোক, লেগেছে। বন্ধুরা মানে সঙ্গে basically থাকুন, এই এটা ছবিটা দেখো, দেখতে থাকুন। ছবিটা দেখো। এখানে রুম হিটার আছে দেখুন। বেসিক্যালি আমি ভাবছি যাই হোক, এতটা ভালো হবে। একদম মানে একদম সেন্ট্রাল হিটার নয়, এটা সেন্ট্রালি হিটেড নয়, মানে সেন্ট্রালি সেন্ট্রালি হিটেড এটা পুরো। সেন্ট্রালি হিটার। আমার তো মনে হলো না, এখানে মনে হচ্ছে গরম লাগছে একটু। পুরো হোটেলটাই সেন্ট্রালি হিটেড। আর এবার আপনাদের বাথরুমটা দেখাই। এখানে কি ঠান্ডা অ্যাকচুয়ালি কালকে এই হচ্ছে বৃষ্টি বাথরুম। হয়েছে, এখন জায়গাটা গরম হয়ে গেছে না, বুঝতে পারছি। বাথরুমটা খুব একটা স্পেসিয়াস না, বড় না, হ্যাঁ ওয়েস্টার্ন টয়লেট। এখানে কমপ্লিমেন্টারি টয়লেটারিজ যেগুলো আছে সব কিছু আছে। টাওয়েল ছোট একটা, বড় টাওয়েল দুটো আছে, যেরকম থাকে অ্যাজ ইউজুয়াল। শাওয়ারের জায়গা এটা। ঠিক আছে, বেসিনটা বেশ বড়। এখানে একটা বড় মিরর আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই যে এটা কি এটা সাবধানে রাখো। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন, এন্ড সঙ্গে আর এনজয় করুন আমাদের সাথে। এবিপি আনন্দ। ভালো থাকুন, আর কালকে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে বাংলা আর হিন্দিতেও লেখা আছে মা। সকালে। 300 টাকায় ঠিক আছে বন্ধুরা, নরমাল দাম। আমাদের সব নেওয়া আছে খাবার এখানে। এই গরম প্রায় 9টা বাজতে যাচ্ছে। দেখুন, আমি আমার হোটেলের বাইরে একটু এসেছি। প্রচণ্ড ঠান্ডা, ঠান্ডা তো প্রচণ্ড, আমাদের কলকাতার বেসিসে তো অনেক ঠান্ডা। ঠিক আছে, এই আমার পিছন দিকটা হচ্ছে বাইরে যাওয়ার রাস্তা, আর আমার ঠিক এই পিছন দিকেই হোটেলের এন্ট্রান্স এবং হোটেল। এই যে আমাদের রুম হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোরে আছে, আর এখানে আমার পিছন দিকে আমি দেখাচ্ছি, দেখুন একটা ক্যাফে আর বেকারি আছে পিছন দিকে। আর হোটেলের ঠিক মানে আমার যে এই যে হোটেল, এই হোটেলের ঠিক পাশেই হচ্ছে সুইমিং পুল, সেটা আপনাদের পরে দেখাবো। ঠিক আছে, তো এখন বাইরে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা জানি না। আর এখন মোটামুটি এখানে খুব তাড়াতাড়ি আর কি একটু ফাঁকা হয়ে যায় আর কি, লোকজন, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো এখন বাইরে মার্কেট টার্কেট কিছু খোলা নেই, যেটা এখানে এই ধরনের শহরে এটা আশা করাই যায়। তাও একবার দেখছি গিয়ে জাস্ট। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। একটা সিম কার্ড নিতে হবে, আমাদের সিম নেই, আর জাস্ট ওয়াইফাইতে চলছে আর কি, দেখি সিম পাই কিনা। ঠিক আছে, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। দেখুন, এই হচ্ছে রেস্টুরেন্ট, বাইরেও যাওয়ার জায়গা আছে, সেটা পরে দেখাচ্ছি। এখান থেকে ডিনার বাফেট স্টার্ট, সব রকম আইটেম পাবেন, স্যালাড থেকে আরম্ভ করে সব রকম আইটেমস। স্যালাডটা খুব সুন্দর, কর্ন স্যালাড দেন, এখানে স্প্রিং রোলস আছে। এখানে ये क्रिस्पी होता है ना थोड़ा। नान रोटी থেকে আরম্ভ করে স্টিম রাইস থেকে জিরা রাইস, রাজমা, মশলা, আলু মটর, অনেক কিছু আইটেম আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, এনজয় করুন, দেখতে থাকুন। সঙ্গে থাকুন।
গুড মর্নিং। আজ 24শে ডিসেম্বর 2025। তো আজকে আমাদের সেকেন্ড ডে শ্রীনগরে। তো আজকে আমরা যে হোটেলে আছি দ্য গ্র্যান্ড মামতা, ইটস আ বিউটিফুল হোটেল, এটার কোনো কোশ্চেন নেই। তো আমরা এখানে আজকে আমরা শ্রীনগরেই থাকবো সারাদিন। তো এখান থেকে আমরা কোনো আজকে সাইট সিন সেরকমভাবে করবো না। তো এখানে আজকে জায়গাটা, এখানকার ওয়েদার ঠান্ডা, যেটা মনে হচ্ছে যে যেরকম ঠান্ডা আমরা ভেবেছিলাম সেরকম ঠান্ডা এখনও পর্যন্ত পাইনি। মানে একদম চিল্ড ওয়েদার, মানে একদম দাঁড়ানো যাবে না এরকম ঠান্ডা। এটা বাইরেটা নিয়ে গিয়ে আপনাদের দেখাবো ঠিকই, কিন্তু আমি যেটা এক্সপিরিয়েন্স করলাম এখনও পর্যন্ত খুবই কুল অ্যান্ড কাম ওয়েদার, ভালো ওয়েদার। রাত্রিবেলা একটু তাড়াতাড়ি এখানে সব কিছু ক্লোজ হয়ে যায়, একটু ফাঁকা হয়ে যায় আর কি। আর সকালবেলা এখন আমাদের একটু ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেল ঠান্ডার জন্য। তো যাই হোক, এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করব। আর আজকে টোটাল শ্রীনগরটা এখানে মোটামুটি একটুখানি এক্সপ্লোর করব। বাইরেটা আপনাদের পরিবেশটা দেখাচ্ছি একটু বাদে। দেখুন আপনাদের পরিবেশটা, মানে ওয়েদারটা একটু গ্লুমি আছে, একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আকাশ নেই। বৃষ্টি হতে পারে, স্নোফলও হতে পারে, সেরকমভাবে কোনো প্রেডিকশন নেই ঠিকই, কিন্তু হতেও পারে। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। এই হচ্ছে চারিদিকের অ্যাম্বিয়েন্স হোটেলের। দিনের বেলা আপনাদের দেখাও বলেছিলাম, তো সেটা দেখালাম আপনাদের। আর এই হচ্ছে আমাদের হোটেল। আমাদের রুম জাস্ট এই ফার্স্ট ফ্লোরে, এই যে একদম এই যে ফার্স্ট ফ্লোর, এইখানে আমাদের রুম। এই রুমটা আমাদের, ঠিক আছে। একদম বেসিক ক্যাটাগরি রুম আমরা নিয়েছি, খুব বেশি কস্টলি রুম আমরা নিতে পারিনি আর কি। যাই হোক, আর নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, কিন্তু যে রুমটা আমরা নিয়েছি সেই রুমটা যথেষ্ট ভালো, কোনো প্রবলেম নেই। আর এই হচ্ছে রাস্তা, মানে আউটসাইড যে এই দেখুন, এই যে দেখাচ্ছে, এখান থেকে গেলে আপনি মেন রোডের ওপর উঠতে পারবেন। শ্রীনগরের যে মেন রোড, কোনো হাইওয়ে নয়, ওখানে গিয়ে মার্কেটেও যেতে পারবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, আমাদের পাশে থাকুন, দেখতে থাকুন। এখন ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি আমরা, আমি, মেয়ে আর মিসেস। তো এখানে ব্রেকফাস্টে যে খাবারগুলো এখন অ্যাভেলেবেল আছে, সেগুলো যেগুলো নর্মাল একটা বড় হোটেলে যেগুলো থাকে, সেই সমস্ত খাবারই এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। সেগুলো আপনার দেখাবো, ঠিক আছে। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। আমি জাস্ট এক কাপ চা দিয়ে শুরু করলাম, সঙ্গে একটুখানি জাস্ট একটা ফ্রুট কেক নিয়েছি, স্লাইস ফ্রুট কেক। আর একটা হচ্ছে এখানে আমার মেয়ে তার ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসছে, মিসেসও হালকা ব্রেকফাস্ট আপাতত করছে। সাউথ ইন্ডিয়ান নিয়ে উনি স্টার্ট করছেন, ওনার শরীর খারাপ তাতে কম হবে। আচ্ছা, আমি দোসা অর্ডার দিয়েছি, হ্যাঁ, বা ডাল চিলা। এটা কি নিয়েছো এখানে? এই কাট ফ্রুটস আছে, একটুখানি ফোর্থ চিলা चाहिए, या वन चिला, टू चिला दीजिए। नहीं चाहिए। नहीं है ना, এটা কি নিলে?
ডালের ছিল, আচ্ছা মুগ ডাল ছিল, ওটা ভালো করে। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। এই হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্স। যেটা আমি বললি মাছ বানাবে। এই হচ্ছে ব্রেকফাস্টের কাউন্টার, গ্র্যান্ড মমতা। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, এনজয় করুন। আমরাও ব্রেকফাস্টটাকে এনজয় করি। গরম চা খেয়েছিলাম, এবার একটু আমাদের কফি। এক ভাইকে বললাম একটুখানি গরম কফি বানিয়ে দাও ভাই, আমি এত মিক্স করতে পারি না। সে সুন্দর করে একটা কফি উপহার দিল আমাকে। ঠিক আছে, এইগুলোই আমার আনন্দ। এটা নিয়ে সারা বছর একটা মানে ইন্সপিরেশন চলবে এই নিয়ে। যাই হোক, আমি একটা জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। গত বছর এই সময় আমরা গোয়াতে গেছিলাম। গোয়াতে কিন্তু এত সুন্দর রিসেপশন আমি পাইনি। এখানে যা রিসেপশনটা পেলাম, এটা থ্যাঙ্কস টু মাই ওয়াইফ। ও আজকে 6টা মাস ধরে খুব কষ্ট করে এই জায়গাটাকে কি করছিল পেছনে? অনেক অনেক বলেছিল ইয়ে করেছো, যাতে আসতে। কিন্তু আমি অন্য কারণে বলছিলাম, সেটাও বুঝতে পারবে না। খাবো না। দোসা। যাই হোক বন্ধুরা, দেখুন কফিটা খুব সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছে। আমি একটুখানি চিনিটাকে আর কি মিক্স করছি। তার সাথে এই ফ্রুট কেক আর একটু নিয়ে এসেছি। কেক ভালোবাসি আমি, কেক খাবো। সঙ্গে থাকো। এখন বাজে সকাল 10টা। এখন বাজে সকাল 10টা। আমরা শ্রীনগরের রাস্তায় একটু জাস্ট হাঁটতে বেরিয়েছি। আমি, আমার মিসেস আর মেয়ে। জাস্ট দেখুন, এই যে ওরাও বেরিয়েছে। ঠান্ডাতে মোটামুটি ভালোই ঠান্ডা আছে, খুব বেশি চিল্ড মানে একদম মানে রাস্তায় বেরোনো যাবে না এরকম কোনো ঠান্ডা নেই। কমে গেছে ওই জন্য, বৃষ্টি হলো না। তো যাই হোক, এখানে একটুখানি আমরা এখন একটু এক্সপ্লোর করব, একটু ঘুরবো। জাস্ট আজকে আমরা কোথাও কোনো সাইট সিনে যাচ্ছি না, এমনি তো খুব কস্টলি। তো যাই হোক, তো দেখি এখানে কোথায় কি পাওয়া যায়, দোকান মার্কেট সেরকম কিছু নেই, তাও একটু দেখবো। আর একটা সিম কার্ড নেওয়ার ব্যাপার আছে, সবথেকে বড় কথা। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। এই হচ্ছে শ্রীনগরের রাস্তা। শ্রীনগরে এটা হচ্ছে একটা 4 মাথার মোড়, আমি ঠিক বলতে পারছি না। ये मोड़ का नाम क्या है? ये मोड़ का नाम क्या है? ঠিক है, আয়াম চক সামথিং এরকম কিছু বললো নাম। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, আমার সঙ্গে দেখতে থাকুন, এনজয় করুন। আর যারা মনে করছেন কাশ্মীরে আসবেন, আমি এসছি যথেষ্ট, এখনও পর্যন্ত 2 দিন হতে চললো, মানে 2 দিন হয়নি, মানে আজকে তো 2nd ডে। পুরো ভালোই লাগছে, ভগবানকে ডাকছি যাতে সব ঠিকঠাক থাকে। দেখা যাক, সঙ্গে থাকুন। বন্ধুরা নমস্কার, আমরা এখন ডাল লেকের সামনে এসেছি। ডাল লেকের সামনে আমরা একটুখানি জাস্ট একটু ঘুরতে এসেছি আর কি, জায়গাটা এক্সপ্লোর করতে এসেছি আর কি। তো এটা হচ্ছে দেখুন, আমার পিছনের যে রাস্তাটা যেখান দিয়ে আমরা এলাম, এটা হচ্ছে ডাল লেকের পাশের রাস্তা, এবং এর পেছন মানে এর ঠিক ডাল লেকের উল্টো দিকে আর কি প্রচুর, ওখানে রাস্তার ধারে প্রচুর হোটেল আছে, ভালো ভালো হোটেল, যেগুলো আমরা দেখি সাধারণত টিভিতে বা যে কোনো ইউটিউবারের ভিডিওতে বা যে কোনো কিছুতে দেখি, সেগুলো 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 আপনাদের দেখালাম। এখানে এটাই পপুলার জায়গা আর কি, ডাল লেকের খুব পপুলার জায়গা। তো আমরা একটা জায়গায় জাস্ট নেমেছি, বিভিন্ন যে গেট আছে, বিভিন্ন 1 নম্বর 2 নম্বর করে অনেকগুলো গেট আছে। তো সেই গেট থেকে একটু দূরে আমরা মাঝখানে একটা জায়গায় জাস্ট নেমেছি, একটু জাস্ট দেখবো বলে জায়গাটা। এখন আমরা কিছু বোটিং ফোটিং করবো না, বা কোনো শিকারা রাইড ফাইড এগুলো কিছু করবো না। ঠিক আছে, সঙ্গে থাকুন। ঠান্ডা প্রচণ্ড লাগছে, এখন ঠান্ডা লাগছে প্রচণ্ড। সকালবেলার দিকে অতটা বেরিয়ে তখন অতটা ঠান্ডা, কিন্তু এখন আর ঠান্ডাটা লাগছে, তখন অতটা ঠান্ডা লাগছিল না। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, আমি দেখাচ্ছি আপনাদের পুরো ডাল লেকের ভিউটা কীরকম লাগছে, দেখতে থাকুন। দেখুন, এই হচ্ছে ডাল লেকের ধারে যে রাস্তা, তার ভিউ এটা। আমরা ঠিক এই দেখুন, এই যে হোটেলগুলো, এখানে কিন্তু আশেপাশে ভালো ভালো হোটেল এখানে আছে ডাল লেকের সামনে। ঠিক এই রাস্তা দিয়ে আমরা এলাম। এখানে আমার বিশেষ কিছু কেনাকাটা করছে, রাস্তার ধারে যে দোকান যেগুলো থাকে কিছু আর কি, টুপি এসব। তো এখানেও খুব ভালো ভালো হোটেল আছে, হোটেল ডিউক, তারপরে হোটেল কেসরি, রয়্যাল কমফোর্ট, বিভিন্ন রকম হোটেল আছে এখানে, ভালো ক্যাটাগরির হোটেল আছে। এই হচ্ছে ডাল লেকের ভিউ।
দেখুন এই হচ্ছে ডাল লেকের ভিউ। পাহাড় কিন্তু এখনো দেখা যাচ্ছে না, প্রমিনেন্টলি দেখা যাচ্ছে না পাহাড়। ঠিক এই সাইডে যেখানে আমার এই যে আঙুল দেখানে এখানে পাহাড় আছে, প্রমিনেন্ট দেখা যাচ্ছে না আর কি। হয়তো বিকেলবেলার দিকে দেখা যেতে পারে বা একটু বেলার দিকে দেখা যেতে পারে। যাই হোক, এই হচ্ছে দেখুন ডাল লেকের ভিউ। বেশ ভালো লাগছে এইখানে সমস্ত আর কি ফ্লোটিং যে হোটেলগুলো আছে সব ওইখানে ওইদিকে আছে, খুব সুন্দর। ঠিক আছে, দেখতে থাকুন বন্ধুরা, আমার সাথে সঙ্গে থাকুন। জ্বালায় পড়লাম। অন্য ডিস্ট্রিক্ট মানে হাতটা ছাড়ো। কোনো গাড়িই যাবে না, তোমার সব গাড়ি যাবে না ওখান থেকে, অনেকটা দূর পড়ে যাবে। কালকে দেখলি না কতটা রাস্তা আসতে হলো আমাদের হোটেল অব্দি। এই ছাতাটা কি সুন্দর না কি? তোরা মুখটা বন্ধ করছো? মা বলো না। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। ये क्या है भैया? ये मसाला रोटी। यहाँ का फेमस है, লোকাল ফুড है ना, মশলা রুটি। আচ্ছা, তো আমার মিসেস এখন মশলা রুটি খাবেন, খাচ্ছে। কটা নিলে? আরে না ওটা থ্যাংক ইউ। কিরম খেতে? ডাল লেকের সামনে এসে আমরা এখানে মশলা রুটি নিচ্ছে আমার মিসেস। ভালো খেতে? কিতনা है भैया? 20 का एक। দেখবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। তো বন্ধুরা, অ্যাট লাস্ট আমরা শিকারা রাইডে একটু উঠলাম, মানে জাস্ট আমার মিসেস বলছে একটুখানি ঘুরে নিই, কারণ আমাদের হোটেলের সাথে কমপ্লিমেন্টারি আছে শিকারা রাইড। ওটাও তো ও এত এক্সাইটেড হয়ে গেছে যে এখানে একটুখানি ও নিজে আর কি একটু শিকারা রাইডটাকে একটু এক্সপ্লোর করতে চাইছে আর কি। এখানে আসার পরে আমি ভেবেছিলাম এখানে একটু ঘুরবো, ঘুরে চলে যাব, আবার পরে আসবো, কিন্তু সেটাও করলো না। যাই হোক, তো দেখুন আমি সামনের ভিউটা একটু বাদে দেখাচ্ছি আপনাদের। তো আপাতত আমরা এখন শিকারা রাইড করছি, উঠেছি। আমার মিসেস, মেয়ে, আমি। এই যে মেয়ে পেছন দিকে দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন কি না। আর আমার পিছন দিকে দাদা, आपका नाम? ফারুক দা হ্যাঁ, ফারুক দা লেকে যা রা হ্যায় হাম লোগো কো, মানে ফারুক দা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে শিকারা রাইডে। হ্যালো, ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। এই আমার মেয়েকে দেখা যাচ্ছে শিকারা রাইড করছে। হ্যাঁ, টুপিটা কিন তুই না। এখানে এসে বসবি? कल का टाइम है, कल परसों का। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट एखाने करते हैं? शिकायत कल करছি। सब बोल रहे हैं, वो जावेद भैया ने कहा कि कल सोनमार्ग नहीं, सोनमार्ग जाने, गुलमर्ग नहीं जाने, या लोकल साइट सीन, मतलब कोई ना कोई जगह दादा जाएंगे। चाय कितने का है?
3 दिन जाना है आपके साथ ही। कॉफी और हॉट चॉकलेट हाँ? आराम से बात कर ले मैम मैम हाँ? बात करिए नहीं आप मैं 3 दिन ऐसी ड्रैगन तो उधर ही जाएंगे कल। यही कैंपस खत्म সবই ম্যামের প্রমোশন হচ্ছে हाँ मैम हाँ हाँ यही बोलना था यही बोलना था। এখন অনেকেই রাইড করছে हाँ ना अब बोल दीजिए 9 से 10 अगर लोकल घूमना है तो थोड़ा 9:30 बजे ये क्या है कश्मीरी ड्रेस में फोटो और अगर दूर जाना है तो वो फिर मेरा मिसेस कैप्टन है वो बोलेगा हाँ मैं कुछ नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट तो 8 बजे के आगे लगता नहीं है यहाँ पे। पता है मिसेस कैप्टन पहले देख के मुझे गोंडोला का भी ये बुक करना ये है, चाय क्योंकि का ये तो- जो दादा है कावा कावा तो लाइन चाय में नहीं है। भीड़ होगा ना। ও ঠিক আছে हाँ हाँ সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা দেখতে থাকুন का शिकार नहीं हम चलते चलते में सब कुछ बने आपको ठीक है चले ना अभी अभी नहीं चाहिए। কিরম এনজয় করছিস খুব ভালো তুমি নড়ো না। তুমি কিরম এনজয় করছো হ্যাঁ ও একটু কমফোর্টেবলি বসতে পারছে না আমার মিসেস এবার বসেছে কমফোর্টেবলি কিরম এনজয় করছো খুব ভালো ঠান্ডা আছে বেশ একটুখানি সরাও মুখটার থেকে। আচ্ছা এগুলো কি আচ্ছা এগুলো সব আবার কি मार्केट वुडन शॉप मार्केट पुडिंग शॉप ये बोर्ड रहता है शिकारा जैसे कितने करके है ये? 120 करके मैडम ये पेन है क्या ये हाँ ये पेंसिल है टॉय पेंसिल वो वाला कितना वो कश्मीर लिखा है वो ये वाला मैडम ये वॉलनट का रहता है देखो कश्मीर वॉलनट अखरोट की लकड़ी जो होता है ना यहाँ पे फेमस जो खराब वराब नहीं होता बाकी उसमें अलग अलग है मैंगो वुड का डिफरेंट डिफरेंट ये देखो इसको बोलते ये हैं कितने बोबो। करके है? ফ্লোটিং মার্কেট যেগুলো দাদা আপনার দেখাচ্ছি ফ্লোটিং মার্কেট এরা এগুলো যখন আপনি শিকারা রাইড করবেন তখন এরা এই বিভিন্ন রকম ভাবে বোটে করে আপনার সামনে আসবে এবং আপনাদেরকে জিনিস দেখাবে আপনারা যদি কিনতে চান কিনবেন हाँ नहीं इतना नहीं देंगे। गोल्डन लेक बाद में लेंगे एक बार बोलिए अभी दोनों लिए हैं बोलते हैं गोल्डन लेक अच्छा सबसे फेमस लेक है यहाँ अच्छा अच्छा वहाँ पे 100 में दिया था बाद में लेंगे। लेकिन वो जो पहाड़ी है ना वो तो ज्यादा दिख नहीं रहा है कौन सा बात? वो जो सामने जो पहाड़ है अभी दुधला रहता है ना दुधला अच्छा 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 बाद में लेंगे। ঠিক है দেখুন हाँ? সুন্দর রাইড হচ্ছে চারিদিকে জল আর জল এবং টুরিস্ট যারা আছেন তারাও এখানে রাইড করছেন তবে ওই মশলা রুটি আমি গতবার আমি যে অনেক ইউটিউবার অনেক পপুলার ইউটিউবারের ভিডিওতে দেখেছিলাম এই জল পুরো ওই ডিসেম্বর মাসে মশলাটা ফ্রিজ কি হয়ে যায় থেকে জানো? আর তো এই রুটিটাও জলটা কি কিন্তু নরম ফ্রিজ ছিল হয়নি না? যাই হোক চিলাই কালান চলছে তাও হয়নি বিকজ আজকে ওয়েদার চেঞ্জ হয়ে গেছে ওয়েদারটা একটু মানে আমাদের জন্যই বোধহয় হয়েছে দেখো নাহলে রোদ ছিল না এতদিন है ना धूप नहीं था ना इतना दिन ये बारिश होने के बाद धूप है ना अभी धूप नहीं था ना कुछ दिन से आज बहुत दिन के बाद बहुत दिन के बाद धूप देखे जो एंड धूप के लिए इतना अच्छा लग रहा है घूमने के अदरवाइज ঠান্ডায় মরে যেতে প্রচন্ড ঠান্ডা ডাইরেক্ট ফ্রিজ হয়ে গেলে তুই করতে পারতে না ফ্রিজে ভাল লাগতো না তো এটাই ভাল লাগছে ভালো লাগতো না মানে করতেই পারতে না ফ্রিজ হবে আবার দাঁড়া ঠিক আছে আপনারা শুনছেন সব এনজয় করুন ফ্রিজ হয়ে গেলে ভাল লাগতো না এই যে জলে যাচ্ছি আমরা এখানে শিকারা রাইড করছি ঠিকই কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে যখনই আপনি শিকারা রাইড করছেন এখানে আমরা যেমন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে যখন বিভিন্ন দোকান টোকান দেখি তারা দরদাম করে অনেক কিছু করে কেনাকাটা করি এখানে ফ্লোটিং মার্কেট বলতে পারেন বা ফ্লোটিং আপনাকে ধরুন চা কফি চা না কাওয়া কাওয়া তারপরে হচ্ছে ওই ইয়ে কি বলে আপনার হট কফি যে কোনো অনেক কিছুই আপনার পাওয়া যাবে কেউ কেউ আপনার কাছে বিভিন্ন রকম ছোটোখাটো গিফট নিয়ে আসবে বিক্রি করার জন্য ফ্লোটিং তো যাই হোক সেগুলোতে আপনারা কিনতে যদি চান এগুলো পয়সা একটু এদিকে একটু একটু করে অনেক টাকাই খরচা হয়ে যাবে যদি আপনারা চান কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে একটু এগুলো তো ভালো লাগে না? সাবধানে এগুলো কেনাকাটা করবেন এগুলো আনন্দও লাগে এগুলো দেখতে বা ইয়ে করতে দরদাম করবে আপনাকে ফ্লোটিং অবস্থায় আপনাকে দরদাম করবে আপনি বসে আরাম করে এগুলো দেখতেও পারেন কিনতেও পারেন খেয়ে তো দেখ যদি অ্যাফোর্ড এই করতে রোদটা চান কি ভালো লাগছে এই জলের মধ্যে দেখুন কি সুন্দর আমরা রাইডটা খুব ভালো করছি যাই হোক এখানে দেখুন এখানে আদার টুরিস্টও আছে 100 টাকা ঠিকই আছে হ্যাঁ। একটা দিয়েছে এটা স্মল মানে আমাদের মিডিয়াম এটা একটা খুব ভালো ব্যবসা এখানে তো যাই হোক আমরা অনেকটা এখানে রাইড করে এলাম হয়তো ওই সাইডটাও যাব এগুলো
ড্রাই ফ্রুটস কিনো এটা কফির মতন লাগছে, খেয়ে দেখো। হেভি না? এত নানা করো কেন সব ব্যাপারে? ওখানে একটা দেখুন ওই যে দেখাচ্ছি ক্যাফেটেরিয়া টাইপের আছে, আমি আর যাবো এখানে না। সমস্ত যাবে? ফ্লোটিং যে হোটেলগুলো সমস্ত যেগুলো কাশ্মীরে বিখ্যাত সব এইদিকে আছে। নড়ো না, বেঁকে যাচ্ছে। সোজা বসো। আমরা এখানে বসে সুন্দর করে দারুণ না? 1000 টাকা ঠিক আছে? এটাই নিলে হতো। আমি সব থেকে বলেছিলাম আমার চয়েস, আমি কিন্তু কিছু বলিনি, পরে আমাকে কিছু বলবে। আমার এই রুটিটা সব থেকে বেস্ট লেগেছে। ওই রুটিটা এত ভালো। এটা ভালো। নাও না, এটা আমি খাই ঠিক না। আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, আর এক দোখা। দেখতে থাকুন। সবটা খেয়ে নিচ্ছি দাঁড়িয়ে। इतना वो दूर में क्या है उधर? उधर ये पहाड़ी है और दूर शिकारा चल रही है। মাঝখানে বসিস। গরম লাগছে। বোট থেকে পড়ে যাবে কিন্তু, বিকেল। কিচ্ছু পড়বে না, ওখার মতন আমরা পড়ে যাচ্ছি। অসাধারণ ভিউটাকে এনজয় করুন আপনারা। দেখো তো এটা সোজা আছে। জাস্ট কান্ট বিলিভ। আমি না মানে এতদিন যেন মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি। দেখো না, এটা সোজা The আছে sun. তো। আমি যখন ভিডিও করবো একটাও কথা বলবি না, হ্যাঁ? চুপ করে থাক, কি সুন্দর লাগছে তোকে দেখি। বাহ, সানি ওয়েদার আজকে। शिकार है नहीं, कितना पड़ेगा? हाँ যাওয়া কইছি দিয়া মাঝে যাই খা তোল তোল, ছবিটা তোল। এই তুমি আসবে? এমনি তোল না, তুলছিস? তাড়াতাড়ি তোল কয়েকটা। मैडम जो साइज बनाएगा आप वैसा फोटो बताएंगे। ये कितना पड़ेगा ये ये वाला? 150 मैडम, ड्रेस वैस लगा के। ये लैब का फोटो है मैडम, कंप्यूटर का नहीं। ठीक है, 100 होता तो ठीक था, ज़्यादा हो रहा है। मकरा कान किस में से था ये गुमान पर। मैडम आप ऐसा करो, प्रिंट मत ले लो, आजकल कोई प्रिंट नहीं रखता है। मैं आपको ड्रेस दूंगा, अपने कैमरे से फोटो खींचेगा और सॉफ्ट कॉपी ले लो मैडम, बाद में आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र करूँगा। ये क्या है? बोलो मैडम। अच्छा, बाद में देखते हैं, ठीक फिर है, से हम बंधु। आएंगे एक बार, फिर से आएंगे। मैडम ये आपके लिए मैं प्रिंट भी बना सकता हूँ, मगर मैं क्या बोलता हूँ आजकल कोई प्रिंट नहीं দেখতে रखता পাচ্ছেন বন্ধুরা আপনার কি হচ্ছে এখানে। है। आजकल जो ही सब कुछ ये सॉफ्ट मोमोज है। ये क्या है? कॉपी रखता है। और क्या है? देखो मैडम ये लेक में ऐसा फोटो नहीं होता। आज मौसम पे देखो, मौसम भी कितना अच्छा है। हाँ, ये देखो मैडम, এখানে দেখুন सिंपल বিভিন্ন में জায়গায় ऐसा- মোমো বিক্রি হচ্ছে, সুইট কর্ন বিক্রি হচ্ছে, সব কিছু এখানে বিক্রি হচ্ছে। सिंपल नहीं भाई, ठीक है। ड्रेस में अच्छा এই है। ধরনের ये মার্কেট আপনি मोमो পাবেন, कितना है? ফ্লোটিং मैडम মার্কেট। पहनाओ पहले गुड़िया, अच्छा गुड़िया। कितना सारा? नहीं नहीं, रुकिए, उतना नहीं दे पाएंगे। এক প্লেট মোমো এখানে थोड़ा 150 डिस्काउंट টাকা करेंगे। চাইছে। ज़्यादा फोटो हो जाएगा, डिस्काउंट करेंगे। नहीं, ज़्यादा फोटो तो नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा हो रहा है बहुत, कितना? बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना चलो नहीं। सॉफ्ट कॉपी करेगा 80 নেই 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 80 नहीं। सॉफ्ट का भी तो और कम होना चाहिए ना। मैडम ड्रेस का चार्ज नहीं है ना उसमें ड्रेस इंक्लूड होता है, और हम आपको जेपीजी फाइल बना के देंगे। নেই छोड़ दीजिए भैया, तुले चीज हमारे तो जाना भैया छोड़ दिए। आप किधर से? दिल्ली हाँ दिल्ली से আমি नहीं আমি नहीं, না वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल बाद में उतना भी बड़ा प्रिंट बना सकता है घर पे उधर ये जो सीधा क्या है वो? वाटर स्केटिंग होता है, सैंड राइडिंग होता है। अगर मोटर बोट चला रहा है वो भी हो सकता है। দেখুন এখানে ও। ওয়াটার বোট বলে ওটাকে, সামনে দেখাচ্ছি যেটা, সেটা আগে बाइक भी चलाना তখন খুব আর কি আবজা দেখাচ্ছিল, এখন কাছাকাছি চলে এসেছি। তো এবার আমার মেয়ে কিন্তু এখানে নেই। আমার মেয়ে কি করছে দেখুন, মেয়েকে ওখানে আমরা একটু ড্রেস পরিয়ে ফটো সেশন করাবার জন্য নিয়ে দিয়ে পাঠিয়েছি ওখানে। ওখানে ফটো তুলছে আর কি। এটা আমাদের সফট টাকা? কপি দিয়ে দেবে, হার্ড কপি আমরা নেব না,
এখানে আমার ভাইয়া অনেকক্ষণ ধরে বলছিল, যাই হোক। না হার্ড কপি নেবো না এই জন্য, কারণ কি ওখানে বড় করে রাখতে পারবো। আর ওটা কারণ সফট কপি নিলে আপনি ওটাকে কাস্টমাইজ করতে পারেন আমরা নিজের মতো করে। হার্ড কপি নিলে আমরা হার্ড কপি থাকবে, ওটা এখন হার্ড কপি চট করে তো কেউ নেয় না, তো সেই জন্য নেবো না। যাই হোক, তো ফটো তুলছে। আর এই দেখুন, এই হচ্ছে প্রকৃতির যে অপরূপ, কাশ্মীরের যে অপরূপ দৃশ্য প্রকৃতির, সেইটা হচ্ছে দেখাবে ভিজিবল এখানে দেখুন। এটা ওই মোবাইলটা আনলে এটাতে ভিডিওটা একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার উঠতো। খুব সুন্দর। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। जाएगा ना अंदर की साइड। नहीं नहीं, आप जस्ट घुमा दीजिए। ओके सर। দেখুন আমার মিসেস এখানে ফটো সেশন করছে আর কি, তোমার ফোনটা দাও আমাকে, শিকা রাইডের। ফোনটা আমাকে দাও, আমি তুলছি। খুব সুন্দর লাগছে। স্টিল ছবি তোলো একটা, না ভিডিও হচ্ছে, স্টিল ছবি তোলো একটা। আগে দেখুন তোমার ফোনটা আমাকে দাও না, তাহলে আমি তুলছি। কিরম লাগছে। খুব ভালো। এই হোক। এটা आराम से। আচ্ছা, আমাদের এখানে যেটা এই শিকার कश्मीर आया। পহলি বার আয়া। এই শিকার রাইড করতে করতে যে এক্সপিরিয়েন্সটা যেটা হলো এখানে, কিন্তু আপনাদের একটুখানি এই বিভিন্ন রকম যে আপনি যখন এই শিকার রাইড করবেন তখন এই টাইমটায় অনেক রকম আপনার ফ্লোটিং কিছু যারা এই চা কফি বিক্রি করে বা ফটো না না, वो तो एक दो का बात किया ফটো था ना। সেশন अभी वो 10-20 তারা অনেক রকম অনেকবার আসবে, এসে আপনার সাথে অনেকবার ফটো তোলার কথা বলবে, একরকম রেট বলবে, কিন্তু হয়ে যাওয়ার পরে আপনার কিন্তু এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে সেখানে কিন্তু টাকা একটু বেশিও লাগতে পারে। সেই সব জায়গায় আপনারা একটুখানি নিজেদেরকে সাবধান করবেন, হ্যাঁ, একটু দেখে শুনে খরচা করবেন আর কি। কারণ সবসময় বাজেট করে কিন্তু চলা যাবে না। কারণ এখানে যেহেতু ঘুরতে এসছেন আপনি, কাশ্মীর সবসময় সবাই তো একবার মানে বছরে বারবার তো বেড়াতে আসতে পারে না, তো সেই জন্য আর কি যেভাবে চলবেন, কেনাকাটা যদি করেন একটু সাবধানে দেখে শুনে কেনাকাটা করবেন, এবং বাজেট করে যদি আসেন সেই বাজেটেই যে চলতে পারবেন সেটা কোনো কিন্তু কথা নেই। যাই হোক, তো আমাদের একটা মিক্সড এক্সপিরিয়েন্স হলো। এই ফটো সেশন করলাম, অনেকগুলো ফটোর জাস্ট একটা স্লাইড শো করিয়ে আমাদের সেটা পাঠাবে, তার জন্য আমাদের কাছে চাইছিল হচ্ছে প্রায় 1,500 টাকার মতো, কিন্তু সেটাকে দরদাম করে 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 আমরা সেটাকে 600 টাকা করলাম। যাই হোক, সেটা আমরা এসছি কষ্ট করে ঘুরতে, সেই জন্য করলাম। যাই হোক, ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখুন এখন আমরা সেই যে ফ্লোটিং যে হোটেলগুলো আছে সেই হোটেলের পাশ দিয়ে আমরা যাতায়াত করছি, দেখাচ্ছি আপনাদের। এই যে দেখুন, এই যে ফ্লোটিং, এই যে সমস্ত দেখছেন, এই যে সমস্ত বোটগুলো, এগুলো সব হচ্ছে ফ্লোটিং হোটেল, যেটা কাশ্মীরের খুব বিখ্যাত। এই ডাল লেকে যেগুলো হোটেলগুলো থাকে ফ্লোটিং হোটেল, সেগুলো এই পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি আর কি। অনেক হোটেল আছে এখানে দেখুন পরপর। सर जी, हाँ। यहाँ पे हुआ मिशन कश्मीर। अच्छा, मिशन कश्मीर फिल्म इधर हुआ। हाँ 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 चार्ली है ना उसको, हाँ 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 हाँ, इधर ये हुआ। मिशन हाँ काश्मीर। हाँ, ये वाला गाना यहाँ पे शूट हुआ था। তো এখানে দেখুন আরও বিভিন্ন রকম হোটেল ফোটেল আছে, মানে এই ফ্লোটিং হোটেল আর কি, চা কফি সব কিছু এখানে পাবেন। আমার মেয়ে কি চিন্তা করছে এখানে দেখে, হয়তো কাশ্মীরকে দেখে ভুলে গেছে ও। कि इस सीढ़ी पे गिरता है। দেখুন এখানে কত রকম সুন্দর সুন্দর হোটেল। মিশন কাশ্মীর মুভি ছিল না, हाँ, মুভি থাকতো। এই তো এখানেই হয়েছে গানটা। গানটা, ও মুভিটা এখানে হয়। খুব সুন্দর। ডগটা কি সুন্দর, কিউট বিরাট। ডগ। এটা মানে পেট এরকম হয় না, স্ট্রেট হয়। এই আমরা ওই রোড দিয়ে এলাম। হাউসবোটগুলো বেশ সুন্দর।
যতই সুন্দর হোটেলই ভালো। ও ডাক। হ্যাঁ এটা কালো কালো। হ্যাঁ যাই হোক বন্ধুরা, আমরা তো এনজয় করছি, অনেক রকম মিক্সড ফিলিংসও হচ্ছে। আপনারাও এনজয় করুন আমার এই ভিডিওগুলো দেখে, এবং যারা কাশ্মীর আসতে চাইছেন তারা আসুন। আসলে যথেষ্ট ভালোভাবেই ঘুরতে পারবেন, যদি খুব কপাল খারাপ না থাকে। আজকে রোদ আছে, তাই জন্য আমরা খুব আজকে কমফোর্টেবল। ওয়েদারটা আমরা এক্সেপশনালি একটু ভালো ওয়েদার পেয়ে গেছি। Luckily. এরকম ওয়েদার সাধারণত থাকে না, অতটা জলের রোদে এই সময় অনেক থাকে চিল না। থাকে। এই সময় থাকে না। এবং মানে এই যে রোদ্দুরটা পাচ্ছি আমরা, সেই রোদ্দুরটাও সাধারণত থাকে না। তো সাধারণত আমি আগে শুনেছিলাম বিকেলের দিকে রাইড করলে অনেক সব থেকে বেস্ট যাওয়ার টাইম, কিন্তু আমরা এখন যে রাইডটা করছি এটা যথেষ্ট ভালো সময় রাইড করছি এবং ভালোভাবেই করছি। সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। আমরা ফ্লোটিং মার্কেট যেটা আছে ফেমাস, কাশ্মীরের যে ডাল লেকে যে ফ্লোটিং মার্কেট, यहाँ पे जो भी चीज मिलेगा कर लो। সেইখান থেকে আমরা যাতায়াত করছি। आगे आएगा मीना बाजार, वहाँ पे भी देखो। দেখুন এই হচ্ছে ফ্লোটিং মার্কেট, প্রচুর জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্ন্যাক্সের দোকান থেকে আরম্ভ করে জামা কাপড়ের দোকান থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে। এই হচ্ছে ফ্লোটিং মার্কেট, দেখার মতো অবশ্যই, খুব সুন্দর, এরকম দেখিনি কোনোদিন, এই প্রথম দেখছি আর কি জীবনে। যাই হোক, ভিডিওতে বা টিভিতে প্রচুর বহুবার দেখেছি, বিভিন্ন রকম ইউটিউবারের বিভিন্ন ভিডিওতে দেখেছি। দেখুন এখানে বিভিন্ন রকম শাল, শাড়ি, লোকাল যে জিনিসগুলো আর কি সমস্ত কিছু পাওয়া যায়। এই হচ্ছে মার্কেটের রাস্তা, দেখুন জল চারিদিকে। মানে আমরা যে কাশ্মীরকে ভেনিস অফ ইন্ডিয়া বলি না অনেক সময়, সেইটাই হচ্ছে আর কি সেই। এইখানে দেখুন সমস্ত ফ্লোটিং আছে কিন্তু, হ্যাঁ। তো এখানে দেখুন বিভিন্ন রকম বাচ্চাদের থেকে আরম্ভ করে বড়দের থেকে আরম্ভ করে শাল, কুর্তি, শাল কুর্তি থেকে আরম্ভ করে সব কিছু পাওয়া যায়, অনেক কিছু। এখানেও বিভিন্ন রকম, তারপর চা কফি স্টল থেকে আরম্ভ করে সব। কিন্তু যা করতে হবে আপনাকে, কোনো জায়গায় নেবে না আপনাকে, জাস্ট এই ফ্লোট করতে করতেই জিনিসগুলো কেনাকাটা করতে হবে। ম্যাক্সিমামই জামা কাপড়ের দোকান। तो क्या हरा माला बने हुए ना, छाप करता पकड़ दिया। क्या बताओ একটু পিছিয়ে মাঝখান করে বস, বেঁকে গেছে। বেশ বড় জায়গা। পেছনে ঘুরে বসছি যেরকম বসছিস বস, না ঘুরে বসছিস তো আর ঘুরিস না। বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে মার্কেট। না পাখি নাকি কোনো ডাক নয়, এগুলো অন্য কিছু। কাশ্মীরেই পাওয়া যায়, কাঠ নিয়ে যাচ্ছে। এগুলোই তো দেখার, কোনো তো আরাম করে বসে আছে। বেশ ভালো লাগছে। এই বসবি? তুই এদিকে চলে, আমি এদিকে যাচ্ছি। না পর বেশ অনেকগুলোই দোকান আছে এখানে। আমার মিসেস আবার এই গাছগুলো খুব পছন্দ, এগুলো বরফের সময়, বড়, হ্যাঁ এটা স্নোতে পড়ে যাবে না, বরফের সময় এগুলো খুব এরকম সুন্দর একটা লাগে। ফিল আসে অন্যরকম। ফোনটাও আমার সুইচ অফ হয়ে গেল। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। আমরা ফ্লোটিং মার্কেটে প্রায় এন্ডের দিকে চলে এসেছি। ওরকম প্রচুর দোকান, সেই তখন শুরু করেছিলাম, দেখুন এখনো কন্টিনিউ চলছে। Don't know.
পাশে আমাদের টুরিস্ট। নেই নেই, এরা ঝোপের মতো দেখুন। দেখতে থাকুন। এটা হচ্ছে মিনা বাজার, ঠিক আছে। यहाँ पे ही सब्जी भी मिलता है ना? यहाँ पे एक मंडी लगता है सवेरे, सब्जी मंडी। देखने लायक है ना? शाम को यहाँ पे शिकारा कौन सा टाइम में सबसे अच्छा होता है? मौसम के या दिन में क्या भी अच्छा, नाले नहीं तो शाम को। आपको अच्छा मजा आता है। लाइट लाइट चालू होता है चारों तरफ से। शाम को अलग ही नजारा होता है। इधर का ना सब खुला रहता है। शाम का नज़ारा अलग सा होगा, और क्या, सुबह का नज़ारा अलग सा होगा। दिन का अलग है। सबके साथ सबका नज़ारा अलग सा होता है। आप देखो ना शाम को जब चारों तरफ आपको लाइट नजर आए, आप यकीन ही नहीं करेगा शाम को हम इधर घूमा। यहाँ पे केसर भी मिलता है ओरिजिनल ड्राई फ्रूट वगैरह। মন খারাপ করে বসে আছে। কে? কোথায় মন খারাপ করে আছি? আমি দেখছি ভিউটা সুন্দর। মন খারাপ হয় এখানে এসে? উড়ে বসি না। উড়ে যাস না তাহলেই হবে। সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। আমরা আমাদের যে শিকারা রাইড তার ঠিক শেষের দিকে চলে এসেছি। কটা দিত? অনেকক্ষণ ধরে আমরা রাইড করছি। আরেকজন ছোট বাচ্চা নিয়ে কি সুন্দর রাইড করছে। কর্নও ছিল। কর্নটাই নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। খোলা গেল তো ওরকম আর কিছু দেখা যায়। আর ওটা মাশরুম না, ওটা পনির। ওটা ইয়ে ছিল মানে না পনির মাশরুম না, চিকেন হলো চিকেন কাবাব। প্রায় শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি। এটা শেষ করতে ইচ্ছা করছে। পুরো মার্কেট আর আছে তো একটা আমরা করলে। ঘুরলাম। ওটা তো 1 ঘন্টা। ঘুরে এখন প্রায় একটা রাউন্ড চক্কর দিয়ে তারপরে আমরা এখন ফেরত যাব। এখানটা তোলো, এদিকে আমি এদিক থেকে তুলে একটা ভিডিও দাও। আমি একটু তুলতে দাও না একটা। मजा आ गया। সব হাউস বোট দেখুন। बहुत मजा आया, थैंक यू। अगर फिर मूड बन गया आ जाना। हाँ अगर मूड फिर बन गया तो आ जाना। हाँ हाँ, आपको तो देख के रखा उधर थे आप। हाँ कोई ना आपका नंबर दे दीजिएगा, आपका नंबर दे दीजिएगा। फोन हमारे घर में है इसलिए नहीं नंबर का जरूरत नहीं है, आपको देख लिया ना, इधर ही तो है, ढूंढ लेंगे। घाट नंबर 12 है। मेरा नाम फारूक है, इसका पता है। फारूक, घाट नंबर 12 ना? ठीक है। अभी कितना दिन है यहाँ? अभी है 3-4 दिन है। आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, एकदम धूप वाला सुंदर वेदर। ये रहेगा ना, मजा आ गया थोड़ा बड़ा। अच्छा रहेगा।
কিরকম এনজয় করলি? দারুণ দারুণ, তুমি কিরকম এনজয় করলে? মজা আ গিয়া, বললাম তো, সুপার। Nice, beautiful view with beautiful weather. That is the main thing. But I think it will not stay because already fog started. है ना, उधर कोहरा स्टार्ट है, मतलब फिर 2 दिन में फिर से यहाँ पे भी होगा ना। यहाँ पे मौसम का भरोसा नहीं है। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভরসা নেই, সঙ্গে সঙ্গে exactly. থাকুন, দেখতে থাকুন। और ऐसे भी अभी चिलाई कलन তুমি তো খেলে না, বললে না তো ওদিকে যেতে। that time that here the man was না একটা না, তো সামনে ছিল, গেলে না। ওই রোলটা अरे you are there. Lunch is ours, so you can eat anything. আমি লাঞ্চে চাইনিজ বা বিরিয়ানি। Please, হ্যাঁ এখানে লোকাল কুজিন গুলো ট্রাই কর, ওখানে you will not get it এখানে কুইজিন outside. আছে তো, প্রন পোলাও যেটাই খাইছিল শুনেছি ওখানে। ওরা prawn বলে ছিল, চিকেন ওরকম টাইপের। তাহলে ছোটখাটো দোকানে যেতে হয়, বড় দোকান বাবা ভীষণ জ্বালাতন করে খাওয়ার সময়। ছোটখাটো দোকানেই তো যায়, মানে ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়, বড় দোকানের টেস্ট ভালো থাকে না। यहाँ पे खाना दोपहर কমপ্লিট করে এখন আমরা একটুখানি একটা হোটেলে খেতে এসেছি, শামিয়ানা। ও হোটেল শামিয়ানা, তো এখানে থ্যাংক ইউ। তো এখানে আমরা একটুখানি লাঞ্চ করতে এসেছি, আর মিসেস আর মেয়ে ঢুকে গেছে ভেতরে। তো আমি এখন ঢুকবো এখানে, এই যে শামিয়ানা হোটেল দেখুন আমার পিছন দিকে আছে, এই যে আমার পিছন দিকে শামিয়ানা। এটা আমার মিসেস অনেকের থেকে কথা বলে খোঁজ করে বলেছে এটা ভালো, যাই না দেখি কীরকম হয়। তো এখানে লাঞ্চ করবো, লাঞ্চে ঢুকবো, তারপরে আপনার সাথে কথা হবে, দেখি লাঞ্চে কী পাওয়া যায় সেটা দেখে তারপর কথা বলবো, সঙ্গে থাকুন। এই হচ্ছে রেস্টুরেন্ট, ননভেজ অ্যান্ড ভেজ। এই হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্স বাইরেরটা। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। আমরা রেস্টুরেন্টে এসেছি, এটা হচ্ছে স্ট্রিম রেস্টুরেন্ট, শামিয়ানার পাশে অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, খেয়াল করিনি, এই যে ঢুকে গেছি। অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব একটা খারাপ না, অ্যাম্বিয়েন্সটা ভালো। ঠিক আছে বন্ধু, দেখি আমরা কি খাবার এখানে পাই, দেখি, সঙ্গে থাকুন। লাঞ্চ এসে গেছে বন্ধুরা, এই লাঞ্চ আমরা নিলাম। এখানে একটা মাটনের একটা রোগান জোস। কাই টাইপের রোগান জুস বলে এটাকে, সেটা নিলাম। এটা হচ্ছে কাশ্মীরি পোলাও, আমি বললাম তো ছিল। মিক্সড পোলাও আর কি, আর এটা হচ্ছে পিস পোলাও। না, এটা এটা আমার হচ্ছে- ফেভারিট এটা কাশ্মীরি পোলাও, নন এটা ভেজ। পিস পোলাও। এটা আমি খাবো না। এটা খাবে না? ঠিক আছে বন্ধুরা, না ঠিক আছে বন্ধুরা, তিনজনই নেবে ওটা। তুমি তো পিস পোলাও অর্ডার দিলে, আমার নেবে না বলছো। নিয়ে না, দুধ ঘিয়ের গন্ধ, ভালো না মানে দারুণ দেখতে খেতে। থাকুন বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। করে লোকাল মার্কেটে আমরা ঘুরছি এখন, আজকে 24শে ডিসেম্বর 2025। ঠিক আছে, দেখুন এটা ছোট একটা মার্কেট, আমরা জাস্ট খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়েছি। এখানে মাছও পাচ্ছেন, রুই, ছোট রুই আছে, রুই মাছ। তখন বেশ ছোটোখাটো বলতে ভালোই মার্কেট আর কি। এখানে মিষ্টি, জিলিপি, বেশ ছোটোখাটোর উপর ভালোই মার্কেট দেখছি। গরুর মাংস, টর্নিক, বাট এটা হচ্ছে পর্ক। পর্ক না না ল্যাম্ব।
চিকেন, মটন, পর্ক। সুন্দর মার্কেট। এখানে একটা ছোট মার্কেট আমরা এখন এক্সপ্লোর করছি, দেখতে থাকুন। বাজার আর কি, ছোট বাজার। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। নমস্তে। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। শ্রীনগরের মার্কেট এক্সপ্লোর করছে আমার মিসেস। আমার মিসেস বোধহয় এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না ও শ্রীনগরে আছে। সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা। বেশ বড় মার্কেট দেখুন বন্ধুরা, ছোট বলেছিলাম, আমরা এদিক দিয়ে এলাম। বেশ মার্কেটটা বড়। এই দেখুন, দিকটা পুরো আছে। দেখতে থাকুন বন্ধুরা। আমরা কাশ্মীরের বা শ্রীনগরের কিন্তু অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনারাও সঙ্গে থাকুন, বিভিন্ন মার্কেট দেখছি, বিভিন্ন আমাদের মতোই নর্মাল সব কিছু। কোনোরকম কোনো মানে সব কিছুই পাওয়া যায়, যে কোনো ধরনের ফল থেকে আরম্ভ করে খাবার থেকে আরম্ভ করে সব কিছু, মানে এখানে অনেক কিছু কাশ্মীরি কুইজিন দেখতে গেলে তো ন্যাচারাল লাইফ দেখতে গেলে এখানে। তো আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু যথেষ্ট এনজয় করছি এবং যথেষ্ট ভালো লাগছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। এই আমাদের পিছন দিকে তো বড় মার্কেট, যেটা আমি দেখালাম, দেখতে থাকুন। भैया ये पॉर्क है ना भैया, ये पॉर्क है तो पॉर्क होता है। अच्छा 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 अच्छा, शिप मटन। अच्छा, প্রচুর মাংসের দোকান দেখলাম, চিকেন বলুন, মটন বলুন। মটন পেলাম না, কিন্তু শিপ যে মানে একদম গাধার যে মাংস সেটা পেলাম। আর মাছেরও অনেক জায়গায় দেখলাম, রুই মাছ, কাতলা মাছ, সব কিছুই কিন্তু পাওয়া যায় এখানে দেখছি। আর মেনলি চিকেনের প্রচুর দোকান আছে। नमस्ते दीदी भाई, ये सब रुई है, रुई कातला भी मिलता है। अरे ये तो दीदी भाई बांगाली देखছি। হ্যাঁ একদম বাঙালি। হ্যাঁ, যাক, এ তো আমাদের পিসিএস মানুষ। পিসির দেশের লোক আমাদের কলকাতা। এই দিদি ভাই এখানে এসে পেয়ারা বেচতে পারবে, মাছ না বেশি দিদি ভাই রুই বিক্রি করছে, ছোট রুই। এটা কি জানো, ইয়ে তো তেলাপিয়া। আচ্ছা এটা খুব ভালো লাগলো দিদি ভাই। কত করে রুই, কত করে? 250 টাকা। ঠিক আছে। তোমার বাড়ি কোথায় দিদি ভাই মেনলি? বারুইপুর। বারুইপুর থেকে একজন দিদিভাইয়ের সাথে আলাপ হলো, ভালোই লাগলো। সুদূর কাশ্মীরে এসে আমাদের বাঙালি একজন কোনো সদস্যের সাথে দেখা হওয়া বা আলাপ হওয়াটা খুব ভাগ্যের ব্যাপার। ঠিক আছে বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। কষ্ট করে একটু পান পেলাম,
এই আমার পিছনে যে আঙ্কেল দাঁড়িয়ে আছে এই আঙ্কেলের থেকে পান নিলাম, খুব সুন্দর পান, একদম ডাল লেকের সামনে। दुकान का नाम है बंगाल पान हाउस। हाँ जो लिखा है बोर्ड लिख बोर्ड अच्छा उसका बोर्ड है ना, है तो रहमा सा बोर्ड, उस सामने लगा हुआ बोर्ड, बाहर को ना बाहर बोर्ड भी लगा हुआ बंगाल पान हाउस। ये है बंगाल पान। আপনাদের পানের দোকানটা আমি দেখাচ্ছি। এই দেখুন, এই হচ্ছে দোকান, পানের দোকান, বাঙাল পান। बंगाल पान हाउस। ये अंकल जी है, अंकल जी मुझे पान खिलाया, बहुत अच्छा पान खिलाया। ठीक है अंकल जी, थैंक यू थैंक यू। সঙ্গে দেখুন বন্ধুরা। বন্ধুরা আমরা এখন আছি গাড়ি যাচ্ছে তো। লালচক মার্কেট, যেটা শ্রীনগরের বিখ্যাত মার্কেট, সেখানে প্রচণ্ড বড় মার্কেট। এই হচ্ছে আমার মিসেস মেয়ে। মিসেস বলছে এই মার্কেটটা নাকি অনেক বড় মার্কেট, কোনো বিশাল, মানে বিশাল। বিশাল মার্কেট, ও তো দেখে অবাক হয়ে গেছে। পাওয়া যায়। এই আমার পিছন দিকে দেখুন ওয়াচ টাওয়ার, এই হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার। এইখানটা দেখুন, ওই সাইডটা পুরো আমার পিছন দিকে পুরো বিশাল মার্কেট। এই আমার আমি যেদিক দিয়ে ভিডিও করছি তার আমার পিছন দিকটা এবার দেখুন, এদিকটাও বড় মার্কেট। সে মার্কেটের অনেক বড় মার্কেট, আমাদের নিউ মার্কেটের থেকেও বড় বলতে পারি। যাই হোক, তো দেখুন আমি সামনেটা দেখাচ্ছি আপনাদের। এই দেখুন মার্কেট এরিয়াটা, বিশাল বড় মার্কেট। বাবা কিছু নেই এটা প্রচণ্ড ট্রাফিকও আছে এখানে। তোমার কি আছে, যদি মানে এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না বলছো? না, কেন ইচ্ছে করবে না, একটু কারণ আছে, চলো। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখন একটু আমরা হোটেলে ফিরে যাব। আপনাদের আবার পরে সন্ধ্যের দিকে বা রাতের দিকে যদি একবার আসি, তাহলে আপনাদের মার্কেটটা আবার ঘুরে দেখাবো। সরে যাও, গাড়ি যাচ্ছে। বিশাল এরিয়া জুড়ে এই মার্কেট, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। বিশাল এরিয়া জুড়ে মার্কেট। সঙ্গে থাকুন বন্ধু। দেখুন কত বড় মার্কেট। এখানে আমার একটা ছোট মার্কেট দেখুন। অনেক মার্কেট আছে। কত জ্যাকেটের মার্কেট দেখুন। বিশাল বড়। না না না,